श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु न सुतारे। बाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारण मान को। खोज लह्यो नानक सुख थाना हरनामा बिसराम को। खोज लह्यो नानक सुख थाना हरनामा बिसराम को। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जिनी आप पछाणिया घर मह महल सुथाए। सच्चे सेते रतिया सचो पल्ले पाए। जिनी आप पछाणिया घर मह महल सुथाए। सच्चे सेते रतिया सचो पल्ले पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वशल कृपा निधान मेहरा दे खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह जोगो जोगा टल चवर छत्र तख्त मालक दीना बंधु करना निधान अंतरजामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी उन्होंने दे दसे स्वरूप दसां ही पातशाहियां दे आत्म जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार कृपा हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु साहब जी की पावन पित्र हजूरी विच होई। रहरा साहब जी के पाठ उपरंत गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किते लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप जी रोज सरवण करते हो। श्री राग विच महाराज गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पावन पित्र शब्द चल रहे हैं। शब्द की प्रारंभता साध संगत जी कल हुई सी। श्री राग महला पहला जाप तप संयम साधी है तीर्थ कीचै वास। कुछ पौड़ियां दी आपां विचार कल सरवण कर ली सी। अगे जिवें महाराज कृपा करते हैं आओ मन चित बिरतियां दी एकाग्रता बनाईए। सरदा भावना नाल सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन पित्र बाणी बाणी की विचार सरवण करके लाहा प्राप्त करिए जी। जिनी आप पछाणिया घर मह महल सुथाए। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं। जिन्हां गुरमुखां ने आपे दी साध संगत जी पछाण की पड़चोल की जिन्होंने अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। घर मह महल सुथाए उन्होंने अपने निज घर विच हिरदे घर विच अंतशकरण विच ही परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर लई। महल कहंदे साध संगत जी स्वरूप नूं। निज घर अपना हिरदा उन्होंने अपने हिरदे विचों साध संगत जी परमात्मा की प्राप्ति की। जिन्हों ने बिरती नूं अंतर्मुखी किया। जिन्हों ने आपे की पछाण कर ली मैं कौन हाँ। आपे की पछाण का अर्थ है जिन्नी आप पछाणिया अपने आप नूं पछाणना। मनुख का सुभाव साध संगत जी जिन्ना दूजे बारे जानता उन्हें अपने बारे नहीं जानता हुंदा। भाई मैं कौन हाँ मैं ये शरीर लैण तो पहला की सां बाद विच मेरा की बनेगा। किसी ने कदी इदां दी विचार नहीं की। पर जिन्हां गुरमुखां ने की साध संगत जी भी मेरा असल स्वरूप की है। क्योंकि शरीर मेरा असल स्वरूप नहीं मन मेरा असल स्वरूप नहीं ज्ञान इंद्रिय मेरा असल स्वरूप नहीं तो फिर असल स्वरूप मेरा है किहड़ा। जिन्होंने उन्होंने पछाण लिया साध संगत जी उन्होंने अपने अंदरों परमात्मा की प्राप्ति की तो फिर सुख माणिया आनंद माणिया। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है। उन्होंने घर महल सुथाए श्रेष्ठ थां जिहड़ा सी उस स्वरूप का उस स्वरूप के साथ संगत दी वसण का जिहड़ा श्रेष्ठ स्थान सी हिरदा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਵਨੇ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਪਾਸ ਢੋਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਿਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਨੂਰਦੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਹਵਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ 6 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਉਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆਉਣੇ, ਮਰੀਦ ਆਉਣੇ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ, ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰੀਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 6 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਮਨਾਂ 'ਚ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਹੋ ਫਿਰ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼, ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਸੀਤ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ
ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ 3 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਈ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹਜ਼ਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਢਿਲਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ। ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਪਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਸੁਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਸੱਚ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸੇ।
ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਫਿਰ ਜਾਤਾ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਭਨੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਸੋ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾ ਭਲੀ ਫਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਭੂਲੇ ਥਲ ਚੜਾ ਥਲ ਚੜ ਡੂਗਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਲ ਚੜਾ, ਥਲ ਚੜ ਡੂਗਰ ਜਾਓ। ਡੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ। ਬਨ ਮਹਿ ਭੂਲੇ ਜੇ ਫਿਰਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣ ਮੈਂ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਫੋਲ ਮਾਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣਾ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣਾ, ਦੀਪ ਸੱਤ ਦੀਪ, ਲੋ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਖੰਡ 9 ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੈਣਾ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਤੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਾਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਲੋਕ 7 ਦੀਪ ਤੇ 9 ਖੰਡ ਫੇਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਜੇ ਫਿਰਾ ਫਿਰ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਵਸਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਲਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਆਵੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਊਆ, ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਊਆ। ਪਧਾਊਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਊਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਭਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹੀਐ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਸੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘਾ ਦੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਦਾ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਫਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਅ, ਆਹ ਕੀ ਭਾਅ, ਦੂਜੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ, ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਚੌਥੀ ਤੇ, ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਭਾਅ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਪਧਾਊਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚੱਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਦਰ ਘਰ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਰਾਜਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ, ਦਰ ਘਰ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦਰ ਘਰ ਠਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ, ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣੀਐ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪਾਇਮਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਭਨੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਚੇਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਆ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਰੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਿਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਉਹ ਉਦਣ ਬਣਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬਣ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਚੇਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਏ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਰੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੇਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਵੀ, ਸਥੂਲ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣੋ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਪੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਕਾਰਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਾਰ, ਕੰਮ ਗੁਹਤਨੋਂ ਕੰਮ ਖੁਰਦਨੋਂ ਖਵਾਬਾਸ਼ ਹਰਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਕਾਰਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਾਂ। 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਸ਼ਮਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਹਾ ਬਿਰਹਾ ਜਾਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੱਢਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਵੀ ਤਰਿਆ, ਰੰਗ ਨਾ ਇਸ ਵਟਾਇਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਕ ਸੀ ਆਈ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਖਰਿਆ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜੇ। ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਕਈ ਚਿਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁੰਬ ਚਾੜਿਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗੀਦਾ ਤੇ ਖੁੰਬ ਚਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਟੀ 'ਚ ਖੁੰਬ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ।
ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਧੋਤਾ, ਸਾਬਣ ਨਾ ਧੋਤਾ, ਦਹੀਂ ਚ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਚਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲ ਖਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਕੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਜੇ, ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਸਕਾਰਾ ਨਵ ਨਸਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਹ ਸਰਦੂ ਰੰਗ ਜਰਦੂ ਚਸ਼ਮ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਜੋਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਚਸ਼ਮ ਤਾਰ, ਚਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੀਆਂ। ਕੰਮ ਗੁਫਤ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਖੁਰਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕੰਮ ਖੁਰਦ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀ। ख्वाब आश हराम, ख्वाब कहते सुपने नूं, कहते सुपना तो हराम ही हो गया, क्योंकि नींद ही नहीं आती। नींद आवे तो सुपना आवे। हुण विछोड़े दे दुख ने कहते नींद भी उड़ा दी, भुख उड़ा दी, किसी नाल गल करन नूं चित नहीं करता। इंतजारी बेकरारी दस्तसार, कहते हुण तो सिर्फ इंतजार है, बेकरारी नाल इंतजार है भई किसी तरह मिल पवे। ते दस्तसार कहते अपने हत्थ च मत्था फड़ के रखिया होया भई वो कदों मिले कदों मिले। ये विछोड़े का दुख सी। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, अपने कर्मा करके विछड़ गए, पर जिन्हें अनुभव किया फिर वो अरदासां करदा महाराज हुण कृपा करके मिल लो। बड़े जन्मां दे विछड़े हैं, विछड़ के बहुत जन्म असीं बतीत कर दिते। अगे भी मैं साध संगत जी बेनती की भाई गुरु साहब का फरमान हवाया, दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जीओ। दूरों चल के आया महाराज, बहुत दूरों चलिया, हुण तां मिल लो। दूरों कित्थों चलिया? जदों तो संसार बनिया, जदों तो सृष्टि बनी महाराज, उदों तो ही मैं तुरिया आउना, पर दूजे जन्मां विच ही गेड़े खाई जाना। महाराज हुण मैनूं अपने नेड़े कर लो, ये विछोड़े का दुख कट्टिया जावे। सो जाने अब पीर, कहते ने जिस निर्मल का मैं पल्ला फड़ लिया, उन्होंने पता सी मेरे इस विछोड़े की दुख का, इस पीड़ का, उन्हें कृपा करके मेरी ये पीड़ दूर कर दी है, विछोड़े का दुख दूर कर दिता। पर जे कोई अनुभव करे साध संगत जी भी असीं परमात्मा तो विछड़िया ते उहदे नाल मिलना, फिर पता लग जाएगा भी ये जीवन असल में रब नाल मिलण लई मिलिया सी, परमात्मा नाल मिलना। उवें महाराज का उपदेश है साध संगत जी, धर्म की किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। यही उपदेश दिता ना महाराज ने आपां नूं, धर्म की किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। किरत वाली गल आपां नूं चेते रह गई साध संगत जी, पर करते दा भुल गया चेता। नाम जपण वाला विचों मनफी हो गया काम, उपदेश जिहड़ा सी। बंदा 10 घंटे 15 घंटे 18 घंटे काम कर सकता, काम करना कोई पाप नहीं। महाराज ने किरत का साध संगत जी आप ही उपदेश दिता, आप किरत करके दसी है। पर कल्ली वो किरत नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ड्यूटी साध संगत जी साडी होर भी बनती है, धर्म की किरत करनी, नाल धर्म की भी कमाई करनी, उस किरत विच भी धर्म शामिल करना, ते इधर धर्म जिहड़ा साध संगत जी इहदी भी कमाई करनी। 2 घड़ियां सवेरे शाम जरूर नाम जपना, बहुता नहीं। उवें इस गल दा उत्ते किंतु ना करना, पर मेरी बेनती भी बहुता नहीं, हर गुरु के सिख नूं साध संगत जी सवेरे जपजी साहब ते शाम नूं रह रास्ता घट्टो घट पढ़ सोनी लैनी चाहिए ना। जे बिल्कुल ही बहुता ज़्यादा उन्होंने रजेवा उवें तां महाराज ने कृपा की भी हुक्म है सतगुरु जी का 5 बाणियां सवेरे शाम नूं 2 बाणियां दा सिख जरूर ही पाठ करे, उदों बिना जिन्ना रब नूं चेते कर सकदा करे, वाहिगुरू वाहिगुरू मूल मंत्र। पर जे बिल्कुल ही साध संगत जी बिल्कुल ही आपां नूं ग्रास लिया इस संसार ने, ते घट्टो घट सिख सवेरे जपजी साहब का पाठ करे, कर नहीं सकदा सुन तां ले, शाम नूं रह रस सुन ले, कुछ तो रब दे नेड़े होवेगा, कुछ तो गुरु दे साध संगत जी कोल जावेगा ना, जदों सवेरे शाम नूं चेते करेगा, उन्होंने चेते करना। तो फिर साध संगत जी अग्यों धर्म की किरत करनी, नाम जपना, तो वंड के छकना। वंड के छकण का सिद्धांत साध संगत जी महाराज जी ने आप कृपा करके प्रचलित किया। सो सतगुरु जी कृपा करन सहजे ते सो निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर। जिहड़ा ये अनुभव करे ना भी मैं विछड़िया तो मैं मिलना,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਈ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਭਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫਲੀ ਕਰ। ਸਿੱਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਸਿੱਜ ਲਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸੇ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਤੇ ਬਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਮਝੇ ਤੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੋ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਅਬ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਸੀ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਜੈ ਤੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਹਿਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਅਗਲੋ, ਅਗਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਾ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਤਿਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।